गठजोड़ हो गया है और स्पष्ट तौर पे कह दिता भी 26 पार्टियां लड़ रही ने, यानी कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी इकट्ठे एक स्टेज ते रस्मी तौर पे आ गए है। रस्मी तौर पे की वर्ड है बराड़ साहब इत्थे देखो, क्लियर गल ये है जी, नहीं क्लियर गल ये है देखो, मैं जो बाजवा साहब ने कहा उन्होंने गल बिल्कुल सही है, किसी तरीके का पंजाब च कोई इन्होंने लेका देका नहीं। हाँ, देश दे विच की माहौल है कि एक पासे धर्म की राजनीति, देश नूं वंडण दीयां गल्लां, संविधान नूं उड़ाउण दीयां गल्लां, संविधान नूं खत्म करन दीयां गल्लां, माइनॉरिटीज़ ते हमले, मणीपुर दे विच पार्टीशन, लोकां च वंडियां पा के अपने दोस्तां नूं देश दे संसाधन लुटा के एक तरह की राजनीति की जा रही है। जिस तरह आपां छोटे होंदे तो सुनिया बराड़ साहब, पंथ खतरे च ही रहा पंजाब च। मोदी जी की 9 साल की अचीवमेंट की है कि उन्होंने दिल्ली जाके हिंदू खतरे च पाते। देश दे विच एक लोड़ है कि एक तरह की यह राजनीति नूं रोकना जरूरी है। कहने भी बिगर ईवल यह है कि जिहड़ा मेरे संविधान नूं तोड़दा, मेरे देश दे जरिए जाएगा ना जी। जे वो गठजोड़ बनया कादे लई है, चल ये दस दिओ गठजोड़ दा मत कादे लई बनया? मैं दसदा कादे लई बनया कि लोकां कोल देखो ऑलमोस्ट 62% देश दी वोटर्स ने बीजेपी ते एनडीए नूं वोट नहीं पाई जी। वो 62% वोट्स नूं कंसोलीडेट करने लई गठजोड़ बनया। पहली गल ਇਹ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ, ਇਹ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਪਾਵਰ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੂਰੇ ਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਉੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ मैं जरूर चाहूंगा रिएक्शन, बाद च फिर मैं बीजेपी और अकाली दल पे होना है। विद्रोही जी, आप कैसे देखते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है या प्रताप सिंह बाजवा जी बोल चुके हैं कि देश लेवल पे गठबंधन हो रहा है, और क्या उसमें सीट शेयरिंग नहीं होगी? बराड़ जी, आपको जी, मेरे साथी पैनलिस्ट को जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ी साफ शब्दों में कहा गया है कि हमारा ये जो इंडिया बना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जी, ये मोदी भाजपा की सांप्रदायिक उन्मादी फासिस्ट नीतियों के खिलाफ है। ठीक है। जो भारत की जो बहुलतावादी जो संस्कृति है, भारत की धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, भारत का संविधान है, लोकतंत्र है, उसके लिए खतरा है। और आम आदमी की आर्थिक स्वतंत्रता, संघवाद के खिलाफ चल रहा है। इन सब को रोकने के लिए हम सभी 26 दल एक साथ आए हैं, उसका हमने संकल्प भी जारी किया है। अब आप सीट शेयरिंग पर जोर दे रहे हैं जी। देखिए, आप 2004 का मॉडल देखिए। 2004 के मॉडल में भी हम केरल में कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट अलग अलग लड़े थे, बंगाल में भी हम अलग अलग लड़े थे, कांग्रेस और लेफ्ट। उसके बावजूद भी लेफ्ट ने 2004 में यूपीए सरकार का समर्थन किया था। हम एक साथ जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पोस्ट पोल था ना जी, सुनिए ना, प्री पोल नहीं था वो पहले ही तय हो गया था ना। वो हमारे साथ तो अलायंस में आ गए थे, पर उस समय भी हमने कई जगह उनके साथ अलायंस किया है। 2004 में भी कई जगह कई स्टेटों में अलायंस किया है, कईयों में नहीं किया है। बंगाल में अलायंस था, तमिलनाडु में अलायंस था, वहां नहीं था। तो इसी तरह अलायंस सीट शेयरिंग का फैसला बंबई बैठक में होगा।
ग्रेवाल साहब ठीक कह रहे हैं और बाजवा साहब भी ठीक कह रहे हैं, कहीं अलायंस होगा कहीं नहीं होगा। अब पंजाब की एक अलग तरह की स्थिति है। पंजाब में किसके अंदर मुख्य लड़ाई है? सत्ताधारी आप पार्टी में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में, और तो कोई है ही नहीं। तो वहां सीट शेयरिंग की आवश्यकता क्या है? ना वहां बीजेपी हमारे रेस में है, ना अकाली दल रेस में है, वहां सीधी लड़ाई है। तो जहां हमारी सीधी लड़ाई है और जहां हमारा वोट पैटर्न अलग अलग तरह का है, वहां में आवश्यकता ही नहीं है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली के अंदर आपको याद होगा हम अलग अलग लड़े थे। जब पहली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, हमने उनका सपोर्ट किया था। तो जहां अलायंस की जरूरत है वहां हो जाएगा, जहां नहीं है वह नहीं होगा, वह नहीं होगा। चलो ठीक है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में बता रहता हूं आपको, केरल में हम नहीं करेंगे कम्युनिस्ट लेफ्ट से, फिर भी लेफ्ट हमारे साथ है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, हमारे सामने बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा है देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। उसके लिए हर दल कुछ ना कुछ त्याग करेगा और एक साझा कार्यक्रम बनेगा। आप इंतजार कीजिए। मैं आखिरी बात कहता हूं, जब पटना की बैठक हुई तब कहा गया नहीं आएंगे लोग, और पटना की बैठक के बाद दिल्ली ऑर्डिनेंस का मुद्दा आया। लेकिन पटना की बैठक में ही ये कहा गया कि हम सीट शेयरिंग पे अगले मुद्दे जो है वो अगली मीटिंग जो है वो सीट शेयरिंग पे करेंगे। तो हुई है बात, वो बात हुई है, उसकी क्या रणनीति होगी हम धीरे धीरे एक एक करके तय करेंगे। ये कोई हम मीडिया मतलब गठबंधन हो गया है, आप इकट्ठे हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जी मैं बात कह रहा हूँ धीरे धीरे हम तय करेंगे। पहले अफवाह उड़ाई, मतलब मॉरली इकट्ठे हो गए हो, ये कह सकते हैं। मोरली नहीं, जमीनी धरातल पर हम इकट्ठे हो गए। ठीक और है, जब जिसकी जितनी सीट आएंगी, ठीक है, सीट शेयरिंग जैसे होगा वो सब फार्मूले के बाद वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो 2024 में चाहे हम आमने सामने चुनाव लड़े, ठीक है, और चाहे हम सीट शेयरिंग करके चुनाव लड़े, सभी मिलकर सरकार बनाएंगे 26 के 26 दल। चलो सोटी साहब भी बैठे ने, मैं सोटी साहब थोड़े तो इकट्ठा जवाब लेना है। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਉਧਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ 38। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਊਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੁਕ ਛਿਪਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ INDIA ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੈਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ MLA ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। UCC ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਂ UCC ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਰਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। UPA ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾਤਾ।
यूपीए की पहले कोई गल नहीं सी उत्थे सो तुसी घट्टो घट मैं फिर दोबारा कहना जी अज ये गल स्पष्ट करो कि पंजाब दी विरोधी धिर कौन है क्योंकि कांग्रेस दा सरकार च शामिल होगी प्रताप बाजवा साहब का दर्द ठीक है क्योंकि उन्होंने एलओपी का अहदा चलो ये भी कह रहे हैं स्थिति स्पष्ट करो पंजाब ने वोट किहनू पाई मैं बराड़ साहब एक मिनट बराड़ साहब इन्हां को चुप रहने वो कहते पंजाब च नहीं होएगा मैं सिद्धी गल कर आम आदमी पार्टी ये दसे जी दा जन्म कादे च होया सी जेड़ा कांग्रेस दे खिलाफ अन्ना हजारे दा अंदोलन सी उत्थों जन्म होया ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ तो ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨ ਸਭ ਨੇ एन का मतलब है अपनी नैया को डी का मतलब है डूबने से बचाने के लिए और आई का मतलब है इंडिया नाम का ए का मतलब है आसरा लिया है मेरा कहना यह है कि देश दे विच संविधान भी सुरक्षित है देश दे विच लोकतंत्र नूं कोई खतरा नहीं देश दे विच कानून नूं कोई खतरा नहीं वावा कट लिया तुसी जे खतरा है ते बराड़ साहब अपने परिवारां नूं बचाउण दा ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮਾਪ ਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ 2024 ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 2024 ਲਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫਲਾਨੀ ਏ ਟੀਮ ਹੈ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਇਹ ਸੌਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸੇ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 2014 ਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੈਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਲ ਤੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਚਟਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 5-7 ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਾਲ ਖੰਡ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਲਾਇੰਸ ਇਹ ਹੈ, ਅਲਾਇੰਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਜ਼ਵਾਏ ਹਿੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਏ ਹੋਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ